सदियां के पुराने घर उसी तरह छड़ के बस उसी तरह तुर पे। पता नहीं मंजिल कित्थे आ, जाना कित्थे आ, टिकाना कित्थे आ। हाय भुलदे नहीं वो दिन सानू जिस दिन काफिले साडे रवान होए। कई घर लुटे, कई लोग कुटे, मासूम बच्चियां ते नेज़े तान होए। कई नस भजे, कई होए बिस्मिल, कई रण दे विच कुर्बान होए। परदेसी देख के हालत मोमना दी फरिश्ते अरशा ते बहुत हैरान होए। उसे गिरदो नवाज के आले दुआले के पिंडा के लोग बहुत बेशुमार इकट्ठे हुए। बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े चौधरी, जैलदार शेर मोहम्मद खान साहब। अच्छा, वो किहड़े पिंड दे सन? हालटा बड़ला एक पिंड सी जिस वेले असीं उजड़ के आए ना, वो सानू कैसे ना जाओ, असीं वापस तुहानू पिंड दे विच उत्थे बसाउणा, उत्थे जाके सिक्खां दे अग्गां लाउणीਆਂ। अच्छा, मुसलमान सी? हाँ, जैलदार शेर मोहम्मद खान। दूसरे तीसरे दिन देखिया जख्मी है 24 कैंप दे विच उन्हें लड़कियां भी चुक के ले गए। बहुत बुरी हुई है नाल साडे, ना गल सुन जोगी ना गल कहन जोगी। सिर लख मुसीबत आन पईयां, जिंद नहीं मुसीबत सहन जोगी। घरों कढ़ के सानू उजाड़ दिता, ना किते जान जोगी ना किते रहन जोगी। परदेसी हथ खाली, पल्ले कुछ नहीं, ना कुछ देन जोगी ना कुछ लैन जोगी। सीधा राह सानू साडे बाबे ने सी दसिया, बेड़ा बन्ने लाया जेड़ा घुमना च फसिया। सारी कौम उत्ते कायद बाबे का एहसान है। सोहना पाकिस्तान मेरा सोहना पाकिस्तान है। नारा साडा हुंदा सी लेके रहांगे पाकिस्तान, लखा जांदा लेके असी जुतिया सी ये निशान झंडा पाकिस्तान दा। इहदे उत्तों मेरी जिंद जान भी कुर्बान है। सोहना पाकिस्तान मेरा सोहना पाकिस्तान है। काफिले रवान होए पैदल ही लोकां दे, राह मल लाए सन सिक्खां दे झोंकां दे। सिख कहते मार सुटो बैरी मुसलमान है। सोहना पाकिस्तान मेरा। मैं याद कर करके रोना उन्हां लोकां नूं, कित्थे वो लोग चले गए। उस पिंड दे उत्ते एक दिन सिक्खां घेरा पा के हमला कर दिता। नहीं उस कैंप के उत्ते जेड़ा कैंप अपनी मदद आप दे तहत कैंप लगाया सी। बीबी दी पडोरी चौहां पासिया तो सिखा दे नारे, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जो मेरी तो एक मुंडा रशीद साडी ड्यूटी लाती में, तुसी इधर खड़े हो एने डंडे असी क्या दी लुक जमावे किते उन्हीं लुकिया भी नहीं छड़ना। अज हुए ईमान उस मालिक के कब्जे च मेरी जान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गैब तो गरड़ दी आवाज़ां आईयां। दो बख्तरबंद गड्डियां ते एक टैंक। क्या हुण भी सौण महीने नूं बागां विच पींघां पैंदियां ने? क्या हुण भी पिपलां दे हेठां रल मिल के मंडलियां बहिंदियां ने? क्या हुण भी हासे मुकदे नहीं? क्या हुण भी खिलियां पैंदियां ने? जीतो सीबो भागा नूरा चो कंडे कुगली पाउंदियां ने? कि अद्धियां रातां तक वो गुण भी गीत सुहाग दे गाउंदियां ने? वो हुण भी कोठे चढ़िया नूं वो टिब्बियां नजरी ओ पार दियां टिब्बियां नजरी आउंदियां ने। वो लख अखां तो दूर होइयां पला ज्यादा दिल नूं तर पाउंदियां ने। चले गए पाकिस्तान आने के बाद बदौलत नौशहरा बिरका कर आबाद हो गए। यहाँ भी काफी अर्सा तक फुटबॉल टूर्नामेंटों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे। एक दफा परदेसी साहब ने किला दीदार सिंह टीम के खिलाफ 5 गोल करने का एजाज हासिल किया था। सब दा पंजाब चैनल नूं सबसक्राइब करो ते टली दे बटन नूं भी दबा दिओ नवीं लेटेस्ट वीडियो देखने वास्ते।
अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बुजुर्गो की नाम है अपना? मेरा नाम जी मजीद परदेसी। मजीद परदेसी। जी हाँ। सही हो गया। हकीम मजीद परदेसी। हकीम मजीद परदेसी। जी हाँ। केड़ी कौम है अपनी? मैं सिद्धू हाँ जी। सिद्धू जी हाँ, जट। जी हाँ। सही हो गया। 47 वेले ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। 47 वेले मैं 22-23 साल का जवान सी अच्छा 22-23 साल उम्र से। और इंडिया के विच मेरी शादी हो गई सी अच्छा। और मैं अद्धी तालीम तिब दी हाँ जी। रियासत पटियाला भुपिंदरा तिबिया कॉलेज की हले मुकम्मल नहीं सी, पाकिस्तान बन गया तो इधर आना पिया। अच्छा अच्छा। इधर आके फिर मैं इंटरव्यू दे के हाँ जी। यूगा का जमाना सी, फिर मैं गवर्नमेंट तो रजिस्टर्ड हकीम हाँ मैं। सही अल्लाह ताला के फजल ना मैं सही सही सन 47 तो लेके हुण तक मैं तिब का काम करदा। सही हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ? मैं जिला हुशियारपुर मशरकी पंजाब हाँ जी। थाना मालपुर सही। पिंड मनोरिया। ਮਨੋਰੀਆ। मनोरिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾੜੀਆਂ ਕਲਾਂ, हाँ जी। मालपुर, पाम, जांगड़ी वाला, बड़ी बसी, बौण, ये बड़े पिंड सी। ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ। हाँ जी। मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर सी, इत्थे आके भी मैं फुटबॉल का प्लेयर रहा और सन 48-49 तक मैं 1 मील की दौड़ च जिला गुजरावाले चो फर्स्ट रहा। ਅੱਛਾ ਜੀ। मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। अच्छा। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ? नहीं साढ़े पिंड च नहीं सी, असीं 2-3 मील पैदल चल के बाड़ियां कला एक पिंड सी, उत्थे पढ़न जाते सी। ਸਹੀ ਸਹੀ। पहाड़ के दामन च कोशवालक पहाड़ के दामन च मेरा पिंड सी। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी। कैसा ਪਿੰਡ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ? काफी ऐसा बजुर्ग ते जिड्डे पिंड सी होगी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਜੱਟ, ਸੁਨਿਆਰੇ, हाँ जी। ਬਾਣੀ सैनी, ਹੂੰ। सारिया कौमां आबाद, मुसलमान सब कौमां, गुज्जर जट सब आबाद से। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ? तकरीबन 100-150 घर सी। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? सिखा का 70-80 घर सी। 70-80 ਘਰ ਸੀ। कैसा ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ? बहुत अच्छा, जिन्ना चिर उत्थे रहे बहुत अच्छा। बल्कि साडी फुटबॉल की टीम इस इलाके च जिला हुशियारपुर च मंडी पर बनी सी। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ? साडे पिंड की टीम, साडे ने शहरों के लोग टाकरा नहीं सी लेंदे। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦੇ? फुटबॉल टीम का प्लेयर है ते पाकिस्तान का प्लेयर भी रहा मोहम्मद अजरीस, ਹੂੰ। वो इत्थे पाकिस्तान जाके रेलवे वालों खेलदा रहा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ? सिख गुलजार सिंह, ਹੂੰ। मलकीत सिंह, ਹੂੰ। प्रगट सिंह, प्यारा सिंह, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ये ਨਾਲ? भी नाल खेलते होंगे सी। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। हाँ सिखा के मेरे ना याद कराए, यही मेरे क्लास मुसलमानों के ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ? सिखा के मैं कराए मलकीत सिंह, प्यारा सिंह, साधु सिंह, प्रगट सिंह। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ? क्लास फेलो भी थे और असी फुटबॉल टीम के प्लेयर भी थे। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ एक ਗੁਰਦੁਆਰੇ एक मस्जिद से ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ? और इको अकीदे के लोग सी, अहले सुन्नत जमात दे। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ? बाजू मशरक की तरफ ते सी, बाहर वाल बाग के कंढे दे उत्ते अंबा का बाग सी, अंब उत्ते बहुत हुंदे सी। ਅੱਛਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ। अंब इन्ने हुंदे सी कि ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅੰਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਇੰਨਾ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਸੀ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ? ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਖੇਤ ਉੱਥੇ 1 ਤੇ 2 ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, दुगड़ी यूनिट ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ 2 ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ। ਰੂਪ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਫਤੂਮੰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦੁਗਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹੂੰ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ? ਬਾਬਾ ਮਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ? ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ। ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ? ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ, ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਦਾਮਨ ਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦਰਿਆ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾ ਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਲਾ, ਬਾਬਾ ਮਾਨੇ ਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਫਗਵਾੜੇ, ਅੱਛਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ? ਗੱਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਰੋਟੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ, ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ, ਇਹ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਕਤ ਯਾਦ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। आप बीती यही है कि फुटबॉल खेलते से हाँ जी। बड़ी ऐश दी जिंदगी गुजरती सी, बेफिक्र सी, कोई फिक्र फाका नहीं सी, महंगाई नहीं सी, सस्ता जमाना सी, लोग बड़ी आसानी दे नाल जिंदगी गुजार रहे थे। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? रमजानुद्दीन ਰਮਜ਼ਾਨੁਦੀਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? दसौंधी खां। ਸੌਂਦੀ ਖਾਂ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? साडी ਹਾਂਜੀ। ने साडी वो बुजुर्गां ने खर्च बेच दी उसी मेरे दादे ने, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। अफीम वगैरह खांदे से ते अच्छा जी। हाँ जी। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਖੂਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ? हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ? खूह कम अज कम 10-12 खूह से जी उत्थे ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? पिंड दे बिच और आले दुआले। ਅੱਛਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। हाँ जी। ਡੇਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? चौधरी शमशेर सिद्धू, ਹਾਂਜੀ। चौधरी शमशेर सिद्धू मेरा तायाजाद भाई सी। ਅੱਛਾ। उस इलाके च बाद ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਹੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7 ਮੀਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਅੱਛਾ, ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟ ਕੇ ਤਿਬੀਆ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਏ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ? ਮੈਂ ਬਾੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾੜੀਆਂ ਕਲਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੱਬੀ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਉਹ ਗਏ? ਮੈਂ ਤਿਬੀਆ ਕਾਲਜ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ। ਗਰਮੀ ਸੀ ਨਾ? ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਾਂ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਬਾਜਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਬਾਜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ? ਵੱਡਾ ਉਹ ਭੂਪਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤੇ 1 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਖਾਲਸ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਰਸੋਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਭ ਰਾਜਪੂਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਸੋਤਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੁੱਪ ਮੂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੂੜੀ, ਚੂੜੀ? ਤੂੜੀ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੂੜੀ ਦੇ? ਹਾਂ। ਤੂੜੀ ਦੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਓਹੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਓਹੋ। ਔਰ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਵੀ ਤੜਫਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰੋਵੋ ਤੇ ਮਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕੋਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਰੋੜਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੂਕ, ਰਾਈਫਲ, ਨੇਜ਼ਾ, ਬਰਸ਼ੀ, ਤਲਵਾਰ, ਚਾਕੂ, ਛੁਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ 1857 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਖੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਨਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੁੱਲੋਹਮ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫਨਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ 3-4 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਠਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਕੱਢ ਕੇ बगैर जनाजिया तो, बगैर कफना तो, बगैर नहाया तो उसी तरह वो दफना देते। और थाने जाके जिस वेले दसिया उन्हें क्या निकल जाओ, थोड़ी बारी अज आ जानी है, चले जाओ इथों। थाने वाले ने क्या थाने थाने वाले ने किया। उसी वेला वापस बुजुर्ग आए जो थाने इतला देन गए थे। हुण देखो इस पिंड दे विच तुहाडे कोल सब कुछ है, खाण पीण नूं, चुक के की तरफोगे तुसीं? कुछ भी नहीं जा सकते। वो सदियां दे पुराने घर उसी तरह छड़ के बस उसी तरह तुर पे, पता नहीं मंजिल कित्थे है, जाना कित्थे है, टिकाना कित्थे है। हाय भुलदे नहीं वो दिन सानू जिस दिन काफिले साडे रवान होए, कई घर लुटे, कई लोग कुटे, मासूम बच्चियां ते नेज़े तान होए, कई नस भजे, कई होए बिस्मिल, कई रण दे विच कुर्बान होए। परदेसी देख के हालत मोमना दी फरिश्ते अरशा ते बहुत हैरान होए। अल्लाह ताला तकिया बंदियां नूं इन्नी जायदन फिल अर्ज़ खलीफा फरिश्तियां नूं कहा कि मैं अपना नायब बना दिया अपनी। ये हाल मुसलमानों का कीता उन्हां ने। बस फिर असी बेसरो सामान उसी वक्त जिस वेले ठाणे तो वापस बुजुर्ग आए, असी उन्हां नूं दफना के वापस आ गए रोंदे धोंदे। बस 5-6 मील के फासले से एक पिंड सी पंडोली बीबी, ਉਹਦੇ इर्द गिर्द 15-20 पिंड से मुसलमानों के सारे लोग उत्थे इकट्ठे हो गए। आहिस्ता 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 ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਲੁੱਟਣ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਨ ਬਿਸਤਰੇ ਬਰਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹਨੀ ਛੱਡੇ ਆ। ਘਰ ਪੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਆ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘਰ? ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਾਮਣ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਸਜਿਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲੇਕਾ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ, ਬਾਗ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਬਾਦ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਮੋੜ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ? ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਡੋਰੀ ਬੀਬੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਹਾਲਤਾ ਬੜਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਸਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਹਾਂ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ। ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲੇ 24 ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ। ਸਿਰ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣ ਪਈਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗੀ। ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ। ਪਰਦੇਸੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜੋਗੀ।
ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਸਨ 47 ਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬੇਹਾਲੀ ਦੀ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਗਮਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਧੌਣ ਮੇਰੀ ਝੁਕ ਗਈ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਾਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਰਾਨਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਚ ਫਸਿਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕਾਇਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਝੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਰਾਹ ਮੱਲ ਲਾਏ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਬੈਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਨ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਖੈਰ ਉਹਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਨੇ ਕੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਗੀਰਦਾਰ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਲਾ ਦੇ ਚ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬਨੋਲੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਲਦੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ हकीम अब्दुल मुजीब प्रदेशी जिला होशियारपुर में पैदा हुए और मिडिल तक तालीम हासिल कर सके। फिर तहसील सिंध के लिए वहाँ चले गए। पाकिस्तान आने के बाद बदौलता नौशहरा बिरका कर आबाद हो गए। यहाँ भी काफ़ी अर्सा तक फुटबॉल टूर्नामेंटों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे। एक दफ़ा परदेसी साहब ने किला दीदार सिंह टीम के खिलाफ 5 गोल करने का एजाज हासिल किया था। ये तो बहुत लंबे हालात है इस रास्ते के जेडे मैंने तुहानू दसे दादा जी। बड़ी गल है जी, अनफरोज गल है। हाँ जी, उस जिन्ने भी लोग इकट्ठे होए से, हाँ जी, मैं पहले दसिया कि मेरा तायाजाद भाई शमशेर सिद्धू ਉਹਦੇ ਕੋਲ राइफल सी और किसी को राइफल ਲੱਖਾਂ आदमियों में किसी को राइफल नहीं सी। हाँ जी, सिर्फ वो सारी रात शमशेर सिद्धू कदी इधर कदी इधर कदी इधर। अल्लाह मैं याद कर करके रोना उन्होंने लोगों को कितने वो लोग चले गए। एडे बहादुर लोग सी। उस पिंड के उत्ते एक दिन सिक्खां ने घेरा पा के हमला कर दिता। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? नहीं उस कैंप के उत्ते ਜਿਹੜਾ कैंप अपनी मदद आप दे तहत कैंप लगाया सी। अच्छा अच्छा, बीबी दी पडोरी। बीबी दी पडोरी। चौहां पासे तो सिखा दे नारे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जो मेरी तो एक मुंडा रशीद साडी ड्यूटी लाती में तुसी इधर खड़े हो एने डंडे असी कहती लुक जमावे किते उन्हें लुकिया भी नहीं छड़ना। अज हुए ईमान उस मालिक के कब्जे च मेरी जान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गैब तो गरड़ दियां आवाज़ां आईयां। 2 बख्तरबंद गड्डियां ते एक टैंक वो आ गया उत्थे। उस पिंड का चौधरी एक रह के आ गया भी साडे पिंड दुनिया इकट्ठी हुई है भी आके देखो कैंप की हालत की है। कैंप मंजूर नहीं सी, अपनी मदद आप दे तहत सी।
ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਜੂ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਡਟ ਗਏ ਔਰ ਕੈਂਪ ਬਚ ਗਿਆ ਕੈਂਪ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਗੈਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਦਦ ਉਹ बस वापस चले गए और इस तरह दूसरे दिन फिर उस कैंप में उठा के नजदीक बसी दौलत खां मेरे बच्चों के ननिहाल या नानके मेरे बच्चों के उत्थे चले गए बसी दौलत खां कैंप के विच मैं जख्मी हालत के अगे दसिया तुहानू मेरे हत्थां ते निशान है उत्थे फिर कैंप के नाल असीं उठ के हुशियारपुर बहादुरपुर आ गए फिर उत्थे चलते चलते एक बड़ा दर्दनाक वाकया दसो जी गैरतमंद आदमी ने मैं इन्हां परसों चौथ सुणाउंदा सी बरसात का मौसम सी सितंबर और अगस्त के दिन बारिशां होंदियां कुछ बाद पहाड़ी के दामन च साडा पिंड सी और जिस वेले मींह पैंदा हुंदा ते पहाड़ ते पानी आके दरिया की शक्ल च इख्तियार कर लै हुण काफिला पैदल जा रहा बेसरो सामान खुआड़ियां दातियां रंबे छुरियां कोई चीज नहीं लड़कियां भी नाल एक लड़की नूं सिखां दी फौज सिखां दी पुलिस सिखां दे डाकू जेड़े दो रोया खड़े वो एक लड़की नूं खिंच के ले गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ कोई बचा नहीं सकता उस लड़की ने आवाज दी बे वीरो भरावो मैनू बचावो बे वीरो भरा दो मुंडे गुजरां दे निकले नहीं दो मुंडे शहीद कर दिते अच्छा आखिर उस लड़की ने अपने आप नूं छुड़वा के नठी पिछे शराबी सिख नठे जाके फड़ नहीं सके उन जाके उस दरिया के बीच छाल मार दी डुब के मर गई ये हाल है पग प्रदेसी इकट्ठे बाबे बैठे मैनू सी ये गल कहंदे चंगा बनया सोहना बनया ये पाकिस्तान सौखा नहीं बनया बड़ी मुश्किल बनया है इस पे तो तुम मौजा लुटे मुफ्त से तुम भखेरू थोड़े हाथ आ गई चीज खाई जाओ ये तो उन्होंने लोगों को पूछो कि नहीं पाकिस्तान बनाया मैं अगे तुहानू अपने हालात सारे दसे अल्लाह ताला की जात तुहानू कायम दायम रखे नेक बनावे पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान के मगज में पहुंचने की समझने की तुहानू तौफीक देवे और तुसी समझो कि पाकिस्तान किस तरह बनया और असी किस तरह इसकी हिफाजत करनी है ये एवं नहीं बनया अल्लाह ताला थोड़ा हाफिज़ नासर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ आदमपुर जिला जलंधर च ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੰਗੋ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਖਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ टुंबा के बदले जेबरिया के बदले रोटी लैन गया चूड़िया शमाला तो रोटी लैके मुड़े तो नहीं मेरे तलवार मारी है हाथ किया मैं आ जेड़ा कोई खाने को कुछ नहीं सी मिलता कोई रहायश ने कुछ नहीं सी पानी पीने को नहीं सी मिलता जे मर जाए तो कफन या नलाउन नहीं मिलता उदा ही गंद से भरे हुए है हुण देखो एक तो कैंप भेडा बकरियां वांगू बैठे आ उत्थे ही टट्टी करनी बाहर टट्टी करोगे तो कोई चुके ले लो कुड़ियां नूं उत्थे पेशाब करना उत्थे पानी वो फिर गंदगी बदबू फैल के तफर फैल के ऐसा फुट पिया वो फिर मौतां हुई बगैर नहाया बगैर कफन बगैर नमाजा तो उदे दब देते मैं थोड़ी एक और वाकया सुनाना लानतुल्लाह है मिनल काज़िबीन झूठिया उत्थे लानत हुंदी जेड़ा झूठी गल करे कैंप की सरहद के उत्ते साडे पिंड दे दो बुढ़े से बाबा फतेह मोहम्मद ते बाबा नूर मोहम्मद असी जाके उन्होंने को गपशप ला लेनी वक्त गुजारना असी उन्होंने कोल बैठे तो फौजी आए हिंदू फौजी जिन्हों की ड्यूटी सी वो कहते तुम अभी सोया नहीं सो जाओ हम नहीं तो मारेंगे सो जाओ असी कह सानू नींद नहीं आती दुखा के मारे वक्त कट रहे हैं वो कहते नहीं सो जाओ वो साढ़े को चले गए चंद गज के फासले से कुलियां सी पे दो नौजवान लड़कियां मैं कलमा पढ़ के और कुरान की आयत पढ़ के थोड़ा मैं कहा
ਝੂਠਿਆ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਹਨਤ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੱਠ ਪਏ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਨਿਹੱਥਿਆ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ चूड़े भी थी भी वो प्रदेशी दी थी है, क्योंकि पाकिस्तान की मिट्टी भी थी है। पाकिस्तान की मिट्टी मेरे लिए खाना काबा की तरह है। ये बड़ी मुश्किल सानू हासिल होया। अल्लाह ताला इनू कायम दायम रखे और अल्लाह ताला इनू सलामत रखे। अल्लाह ताला इत्थे अमन और शांत आश्ती दियां नहरां चला दे। ऐ परवरदिगार आलम तू इहदा हाफिज़ व नासर होई। आमीन सुम आमीन। ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਸੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖਿਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਤੋ ਸੀਬੋ ਭਾਗਾ ਨੂਰਾਂ ਚੋਂ ਕੰਢੇ ਗੁਗਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਠੇ ਚੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਉਹ ਪਾਲਦੀਆਂ, ਟਿੱਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਖਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਦ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਐਸੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਔਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਕਮਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਹੀ 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 ਪਠਾਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ 47 ਦੇ ਮੈਂ ਸੰਨ 47 ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਆ ਔਰ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਐਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੁਛ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ 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 ਨੀਲਾ, ਹਾਂਜੀ अब्दुल अलीम, मियाँ इकबाल, ये सारे दोस्त। ठीक हो गया बुजुर्ग। अब मेरा लड़का है सही सही सही, बड़ा अच्छा लगा हकीम अब्दुल करके। ये साजिद जान, हकीम साजिद जान, सही सही बहुत अल्लाह ताला दी फजल नाल अच्छा हकीम। ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ नहीं कोई नंबर नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं वो मर मुर गए जी, सॉरी ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं पता की कोई नहीं है, सब मेरे आनी सब मर गए। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी, अब मैं इतने अपने आनिया तो मैं ही जीना, सारे मर गए। ਚਲੋ ਜੀ। मैंने एक सिख मिला सी सन 2018 च, ਹਾਂਜੀ अवतार सिंह हुशियारपुर का। वो मैं उन पता किया उत्थे कोई नहीं। ਅੱਛਾ हाँ अवतार सिंह वो सैकटरी सी किसी यूनियन का उत्थे, उन फिर मैं बस कोई नहीं जींदे नहीं कोई भी। ठीक हो गया बुजुर्गो, बड़ा अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। बहुत मेहरबानी, कोई गल नहीं, ताबियादार है। बहुत मेहरबानी।